वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारे सत्संगी जनों, सतगुरां ने कृपा की है। पिछले दिनों तो जो साहिबां दी पावन पवित्र पाग धरती श्री अमृतसर साहिब दरबार साहब विखे जो गुरु घर दे कीर्तनियां दा अते उत्थों दे सिंह साहब हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह जी दा आपसी मतभेद चल रहा सी। सतगुरां दी कृपा सदका वो मतभेद दूर होया। गुरु साहब जी ने कृपा की है कि जिन्हां जिन्हां सज्जनां ने भी इस मतभेद नूं दूर करन विच अपना योगदान पाया, उन्हां सारियां दा दास तह दिलों धन्नवादी है कि कौम नूं इकत्तर करन विच आप जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। भावें वो लोंगो साहब लोंगोवाल साहब होण, भावें वो होर जितने भी सज्जना ने जथेबंदियां ने उसदे विच रोल निभाया। ये बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो स्थान जिहड़ा है वो सिखां दा केंद्री स्थान है, सिखां दी रूह है, वो रूहानियत दा स्थान है। सिख उत्थों धर्म दा ज्ञान धर्म दी सिक्ख्या लैके पूरी दुनिया दे विच आप माण महसूस करते हैं, क्योंकि वो ऐसा स्थान है गुरु साहब जी का। सो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आपां देखते हाँ कि साडे घरां दे विच भी कई बारी झगड़े हो जाते हैं, आपसी मतभेद हो जाते हैं, और असी लोग रिश्तेदारां नूं विचोलियां नूं जे अपने खास मित्रां नूं इकट्ठे करके असी सोचते हैं भी साडे ये जिहड़े मतभेद होए ने ये दूर हो जाण। सो सारी संगत दी एक चाहत सी कि दरबार साहब दे विच जो कुछ चल रहा है वो कौम वास्ते चंगा नहीं है, भाव कि उसदे नाल सारी कौम सारी दुनिया दे विच बदनाम हो रही सी। इस करके गुरु रामदास महाराज जी ने कृपा की कि कुछ निहंग जथेबंदियां प्रधान साहब आप ते होर जथेबंदियां ने रल मिल के ये जिहड़ा आपसी मतभेद चल रहा सी इस नूं बैठ के और दूर कीता है। और गुरबाणी भी सानू ये आखदी है कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे की होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए। ते ये गुरु साहब जी की कृपा हुई है कि सारे वीर इकट्ठे होके अते आपस दे विच बैठ के जिहड़ी मेर तेर वाली दुविधा पैदा हो गई सी उस दुविधा नूं दूर कीता है। और संसार दा ये रूल है, जिन्ना चिर साडे अंदर पई हुई दुविधा दूर नहीं हुंदी उन्ना चिर ना तो परिवार का झगड़ा दूर हो सकता है, ना ही जीवन दे अंदर आपस दे विच धार्मिक स्थानां ते बैठे लोगों का झगड़ा मुक सकता है, ना ही दूजे धर्मां दे नाल जो मतभेद ने वो दूर हो सकते हैं। ये तो आपस विच बैठ के और इकत्तर होके ही ये दुविधावां ये मेड़ तेर वाली बिरती नूं साध संगत विच बैठ के परमात्मा का सिमरन करके नाम जप के गुरु की सिक्ख्या दे उत्ते अमल करके ही आप अपने जीवन विचों मेर तेर दूर कर सकते हाँ। सो रामदास महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद है, शुकराना है गुरु महाराज, तुसी अपनी कौम के उत्ते कृपा की है कि सुमत बख्शी आपस दे विच मिल बैठ के ये जिहड़ी गल चल रही सी सारे जगत दे विच इत्थों मैसेज आ रहा सी कि गुरु घर दे कीर्तनीए अते उत्थों दे हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह आपस दे अंदर एक दूजे दे नाल लड़ते ने जां एक दूजे नाल वैर रखते ने, ईरखा रखते ने। सो उन्होंने इस ईरखा नूं दूर करदिआं
ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇੜ ਤੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਟੋਕਾ ਟੁਕਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ, ਦੁਚਿਤਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਅਨਮਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਡਗੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।